JNCD photos and ordnance CD Zaxazu sentence order பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கீழே sentence இருக்கு, மேலே pictures. Frau Pohn bekommt ein Rezept for eine Salbe. Welches photo passt? So எந்த photo match ஆகுது? Same. Okay. On அடுத்தது படிங்க. Frau Bohn hatte einen Unfall. Ihr Kinn ist verletzt. இது இந்த welches photo past? Amen. Okay. Third one படிங்க. Sorry. Frau Dr. Klimke macht einen Verband. Verband. V வந்து F pronounce பண்ணணும் இல்லைங்களா? Verband. So meaning என்னன்னு தெரியுதா? So Frau Pohn bekommt ein Rezept for eine Salbe அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு Salbeன்னா ointment. So ointmentக்கு ஒரு ரெசிப்ட் எழுதி கொடுக்குறாங்க டாக்டர். Frau Pohn hatte einen Unfall. So Frau Pohnக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. Ihr knee is verletzt. Her knee is injured. Verletztனா injured. Frau Dr. Klimke macht einen Verband. So டாக்டர் என்ன பண்றாங்க? பேண்டேஜ் கட்டுறாங்க. Ordnen Sie das Gespräch, hören Sie und kontrollieren Sie. ஸோ முதல்ல இது வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆடியோ கேட்டு கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்கணும். நீங்கள் எப்படி ஆடியோ கேட்டு பண்ணுறீங்களா இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணி பார்க்குறீங்களா? ஆடியோ கேட்குறோம். ஓகே. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்களாம்மா? நான் மறுபடியும் ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், நீங்கள் கேட்டுட்டு மார்க் பண்ணுறீங்களா? ஓகே. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
மேம் சார் நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுறேம்மா. சார் நான் இது இருக்குது ஒரு Sorry students, bitte entschuldige mich. ஓகே, நீங்க மார்க் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். Yes, ma'am. சொல்றீங்களா? ஒய்க்கு வந்து சி மேம். நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லாம நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த டயலாக்ல படிக்கணும். Was ist los, Frau Pohl? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. இப்ப படிங்க செகண்ட் ஒன். Legen Sie sich da hin, bitte. Gut was ja, ein bisschen auch. நெக்ஸ்ட். Prima. Ich muss die Hunde sauber machen, dann mache ich einen Verband. Immer. Wann muss ich den Verband wäschen? Viermal. Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur nicht. Gebe Ihnen auch ein für eine Salbe. Amen. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hol die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen. 5. Ein bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und guten Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. சூப்பர், வெரி குட். ஸோ கரெக்ட், எல்லாமே கரெக்ட்.
வாஸ் இஸ் லாஸ் அப்படின்னா என்ன நடந்துச்சு, வாட் ஹேப்பன் ஃப்ரவ் போன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ எங்க என்ன சொல்றாங்க, ஐ ஹேட் அன் ஆக்சிடென்ட் வித் த சைக்கிள், மை நீ இஸ் பெயினிங், டுட் வே அப்படின்னா பெயினிங் வலிக்குதுன்றாங்க. லேகன்ஸ் இஸ் இஷ் டாஹின் பிச்சர், ஸோ அங்கே பின்னாடி பெட்டில் படுத்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க. டுட் தஸ் வே, இஸ் இட் பெயினிங் இல்லை இஸ் இட் ஹர்ட்டிங். யா ஐம்பிஷன், அவான்றது வந்து வலிக்காக நம்ம வலிச்சா என்ன சொல்லுவோம், அம்மான்னு கத்துவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் அவங்களும். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க, வலிக்கிறதுக்கு அவு, அவுச், அவா, ஆ அப்படின்னு கத்துவாங்க, சரிங்களா. ஸோ இங்கே வந்து இஷ் முஸ் டென் ஊண்டே சோபர் மார்க்கெட் டன் மார்க்கர் இஷ் ஐனன் ஃபர்பாண்ட். ஸோ நான் வந்து ஊண்டை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேண்டேஜ் கட்டுறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லுங்க, ஒன் மோஸ் இஷ் டென் ஃபர்பான் வெக்ஸலன்ஸ். ஸோ அந்த பேண்டேஜ் எப்போ மாற்றணும், எப்போ சேஞ்ச் பண்ணணும், இம்மர் மார்கன்ஸ் உண்ட் ஆபன்ஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் மார்னிங் ஈவினிங் 2 வேளையும் மாற்றுங்க. பெவேகன்ஸ் ஈ த ஸ்பெயின் நுவர் வேனிஷ். ஸோ காலை ரொம்ப மூவ் பண்ணாதீங்க, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. இஷ் gebe ihnen auch ein Rezept for eine Salbe. So I also give you a receipt for the ointment. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? ஸோ அப்போனா உடனே நான் ஃபார்மசிக்கு போயிட்டு ஆயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஷுட் ஐ கம் ஃபார் செக்அப், கண்ட்ரோலர்னா செக்அப் வரணுமா அப்படி. 9 aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. ஸோ இல்லை ஒருவேளை ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு உடனே வாங்க, இமீடியட்டாக. ஆஃப் வீடர்சேயன் உன் கூட்டே பேசுகிறோம். ஸோ ஆஃப் வீடர்சேன்னா see you, கூட்டே பேசுகிறோங்கன்னா கெட் வெல் சூன். vielen Dank, auf Wiedersehen. எல்லாரும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இது எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாலன் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கர்னன், மிஸ்ஸன், ஜுர்ஃபன், ஓலன் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, மாடல் வேர்ப்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஜாலன்ன்றது வந்து ஷால், ஷுட் இல்லை ஷாலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒரு மாடல் வேர்ப் தான். ஸோ அது என்ன சொல்லுவாங்க, டாக்டர் இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ ஷுட் சேஞ்ச் த பேண்டேஜ், ஐ ஷுட் சேஞ்ச் த பேண்டேஜ் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே சொல்ற 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எது ட்ரூ அது மட்டும்தான் மார்க் பண்ணணும். இஷ் சால் ஏடன் மார்கன் டென் ஃபர்பான் வெக்ஸலன். ரிஷ்டிக் ஆர்டர் ஃபால்ஷ். Richtig. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா, எவ்ரி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வந்து பேண்டேஜ் மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதே தான் இஷ் சால் ஏடன் மார்கன் டென் ஃபர்பான் வெக்ஸல். இஷ் சால் ஃபீல் ஸ்லாஃபன். சொன்னாங்களா இஷ் சால் ஃபீல் ஸ்லாஃபன் அப்படின்னு? சொன்னாங்களா? எங்க சொல்லிருக்காங்க ஸ்லாஃபன்? 9. ஓகே. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. என்னாச்சு அமைதியா இருக்கீங்க? இஷ் சால் தஸ் பெயின் நுவர் வேனிஷ் பெவேகன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஷ் சால் பை ப்ராப்ளம் இஸ் sofort common. எஸ் மேம். ஸோ எஸ் மேம் சொல்லுறதுக்கு பதிலாக எல்லாருமே ரிஷ்டிக், ஃபால்ஷ் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. இஷ் சால் ஃபீல் டீ ட்ரிங்கன், டீ ட்ரிங்கன். ஓகே.
ஸோ ich bin so krank arbeiten Sie இப்போ நம்ம sollen வச்சு வேர்ட் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக என்னன்னா இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பர்சனுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு இந்த வேலையெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இவர் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம இது ஆர்டர் கொடுக்கும்போது எப்படி பேசுவோம்? ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டூ போட்டு பேசும்போது எஸ்டி தேவை கிடையாது இல்லைங்களா, பாதி வேர்டே போதும்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ப்ராட் கவுஃபனுக்கு இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கவுஃப் பிட்டர் ப்ரோட் அப்படின்றாங்க. ப்ளீஸ் பை பிரெட். அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு, இஷ் ஜால் ஜூ ஹவுஸ் பிளைபன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ சிலதெல்லாம் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும், ஆக்டிவிட்டி கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும், சிலது ஒன்று ரெண்டு மேட்ச் ஆகாது. நீங்கள் என்ன கரெக்டாக பார்த்துட்டு போடணும். இஷ் ஜால் ஜூ ஹவுஸ் இங்கே வெறும்னே இஷ் ஜால் மட்டும்தான் போடணும், மற்றது எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஆனால் இந்த இடத்துல தான் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இஷ் ஜால் ஜூ ஹவுஸே பிளைபன், ஐ ஷுட் ஸ்டே அட் ஹோம். ஸோ இப்போ அவுஸ்டேயனுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லணும், இப்போ மேலே பார்த்தீங்கல்ல கவுஃப் பிட்டே ப்ரோட் அதே மாதிரி தான் இதுவும் சொல்லணும். இது எப்படி சொல்வீங்க, ஸ்டே பிட்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அவுஸ்டேயன் வந்து செப்பரபிள் வேர்ப், பிரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, அதே தான். ஸ்டே பிட்டே ஆஃப் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கெட் அப் அப்படின்றாங்க, எழுந்துக்கிற சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு, என்ன சொல்லி அவாய்ட் பண்ணோம், எழுந்துக்க சொன்னா என்ன சொல்றாரு இவரு, நான் ரொம்ப தூங்கணும் அப்படின்றாரு. இப்போ தாஸ் மிட்டாகெசன் காக்கன். எப்பவுமே சரி இந்த வேர்பு முன்னாடி கொண்டு வரணும், நடுவில் விட்டு சொல்லணும், அதுக்கப்புறமா தான் என்னன்னு சொல்லணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இது எப்படி பண்ணுவீங்க, தாஸ் மிட்டாகெசன் காக்கன். இதுல வேர்ப் என்னது, எது வேர்பு? காக் bitter தாஸ் மிட்டாகெசன் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே போட்டுக்கலாம் பேசாம, இதுக்குள்ள காக் பிட்டர் தாஸ் மிட்டாகெசன் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு இவர் என்ன சொல்வாரு, நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் மாறும், சேஞ்ச் ஆகும். ஆட்டோ ஃபாரன்னா டிரைவ் பண்ண முடியாதுன்றாரு. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க, குக் பண்ண சொல்றாங்க. Solden nicht bewegen. Ich soll nicht arbeiten. So நான் வேலை செய்யக்கூடாது. I should not work. So இப்ப பாருங்க, die Kinder abholen. இது எப்படி சொல்வீங்க? Holen bitte die Kinder. Holen என்றது எப்படி வரும், பாதி வேர்டு தான் வரும். ஹோல் சாரி ஹோல் பிட்டர் டி கிண்டர். இந்த அப் வரைக்கும் தான் வரணும். ஸோ ஹோல் பிட்டர் டி கிண்டர் அப். ஓகே, இதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு, அப்ஹோலன்னா என்னது, பிக்கப் பண்ணணும், பசங்களை பிக்கப் பண்ணணும்ன்றாங்க. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, அடுத்தது deine Mutter anrufen. இதுவும் செப்பரேட் பண்ணணும். அன்ரூஃபன் பிரிக்கணும். ரூஃபன் என்றது எவ்வளவு பாதி தான் போடணும், ரூஃப். ரூஃப் bitte deine Mutter
and and so இதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு? சொல்லுங்க. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. ரெண்டு தான் இருக்கு, ரெண்டுத்துல எது சொல்லுங்க. he told ஆ ரூஃபன் அன்ரூஃபன்னா என்னது? கால் பண்ணி பேசுங்க உங்க அம்மா கிட்ட அப்படின்றாரு. so அப்படின்னு feel சொல்றாங்க. ஆ Mixing feels special. Ishizol needs to feel expression. நான் ரொம்ப பேசக்கூடாது. ஓகே, that's auto version. As bitter deserto. Wash bitter thus auto. இதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாரு? he told Zold ma'am Nick Bivagan. என்னோட கை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பைம் ஆர்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்க என்னது டாக்டர் பேஷண்ட் சம்மந்தப்பட்டது, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பைம் ஆர்ட்ஸ் டாக்டர் கிட்ட வந்திருக்காங்க. வேர் ஜாக்ட் வாஸ், யார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு. 3 பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஹியர் கிப்டஸ் ட்ரை பேஷியன்டன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணும், இந்த சென்டென்ஸு வேர் ஜாக்ட் வாஸ், யாரு என்ன சொன்னாங்க. Ich bin total erkältet und krank. Wer sagt, ich bin total erkältet und krank? யார் சொன்னா? முதல்ல அது மீனிங் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறீங்களா? crankனா அந்த கை உடையறதா. Crankna fever ma'am. ஆக்சுவலி கிராங்க்னா ஃபீவர் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ சிக், ஃபீல் சிக். ஆனால் எர்கேல்டெட் அப்படின்னா கோல்டு. ஸோ ஐ எம் டோட்டலி கோல்டு, நான் ரொம்ப கோல்டாக இருக்கு அண்ட் ஃபீல் சிக். Ma'am. நல்லா பாருங்க. மேம் பே, ஸோ கோல்டு. Ich kann den Arm nicht bewegen. ஸோ என்னோட கை வந்து மூவ் பண்ண முடியல. Mein Arm tut sehr weh. என்னோட கை வந்து ரொம்ப வலிக்குது. Mir ist so schlecht. I feel so bad. So terrible. Ich habe Bauchschmerzen. Stomach pain. Ich muss immer husten und habe fever. So always எனக்கு ரொம்ப cough and fever இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு. இப்போ வந்து வாஸ் முசன் டி பேஷியன்டன் டுன், வாஸ் டுர்ஃபன்சி டுன், வாஸ் டுர்ஃபன்சி நிஷ் டுன். ஸோ இங்கே பேஷண்ட்ஸ்க்கு டாக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தராரு, இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆடியோஸ் கேட்டுட்டு 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கும் தனித்தனி ஆடியோ. ஸோ இதை நீங்கள் கேட்டுட்டு எந்த ஆடியோக்கு எந்த பேஷண்ட்டுக்கு இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத மார்க் பண்ணும். இந்த இடத்துல வந்து மிஸ்ஸன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மிஸ்ஸன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணுன்ற வேலைக்கெல்லாம் மிஸ்ஸன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிஷ்ட் டுர்ஃபன்னா நாட் அலௌடு, டுர்ஃபன்னா அலௌடு. ஸோ ஜி முசன் இம் பெட் பிளைபன், கண்டிப்பாக பெட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல், ஜி முசன் இம் பெட் பிளைபன், யூ ஹாவ் டு ஸ்டே இன் த பெட். ஜி டுர்ஃபன் இஸ்ட் பாடன், பாடன் இஸ் ஃபர்போட்டன், ரெண்டுமே ஒரே மீனிங். ஜி டுர்ஃபன் இஸ்ட் பாடனும் இல்லை பாடன் இஸ் ஃபர்போட்டன், ரெண்டுமே சேம் மீனிங். யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு டேக் டப் பாத். இப்போ ஜுரமா இருக்கும்போது யாராச்சும் டப் பாத் எடுப்பாங்களா? அதேதான்.
ஸோ பாடன் மென்ஷன் பண்ணாலே டப் பாத், ஓகேவா? டுஷன்னா ஷவர், பாடன்னா டப் பாத். பாடன் இஸ் ஃபர்போட்டன் அப்படின்னா டப் பாத் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட், நாட் அலவுட். ஃபர்போட்டன்னா நாட் அலவுட். ஜி டுர்ஃபன் டுஷன், நீங்க ஷவர் எடுத்துக்கலாம். யூ ஆர் அலவுட் டு டேக் ஷவர். இதுவும் டுஷன் இஸ் அலவுட் அப்படின்னா டுஷன் ஷவர் வந்து உங்களை பர்மிட் பண்றோம், ஓகே நீங்க எடுக்கலாம் அப்படின்னு. ரெண்டுத்துமே ஜி டுர்ஃபன் டுஷன், டுஷன் இஸ் அலவுட், ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான். ஸோ ஃபர்போட்டன்னா நாட் அலவுடு, அலவுட்னா அலவுடு, பர்மிட்டட். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஆடியோவாக போடுறேன். நீங்க வந்து ஆ பேஸே எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எது சொன்னாங்கன்றதை மார்க் பண்ணும். Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. ஓகே, இந்த 9ல வந்து ஆல்ரெடி 1 மார்க் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மற்றது எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? பேஷண்டா என்னாச்சு? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. mentioned in ma'am, not in mark. Not animal bit. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Yeah, ma'am. 6 and 9, ma'am. Ja, richtig. So, Sie dürfen viel trinken, Tee ist gut அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமா Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Okay, next. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Ah. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen? 4 ma'am. 4 ஓகே, வேற யாருக்காச்சும் வேற ஏதாவது இருக்கா? So, then Hustensaft müssen Sie abends nehmen. Hustensaftனா காஃப் சிரப் வந்து ஈவினிங் நைட்ல எடுத்துக்கணும்.
and mit fever dürfen Sie nicht baden. So fever இருக்கும்போது you are not allowed to take tub bath. Order your hair wash. உங்களோட ஹேர் வாஷ் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. வேற ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, லாஸ்டா ஃபைனலா இன்னொன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க. Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mhm. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, das tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. Act, ma'am. ஏப்பா? Act. Act. Okay. So nehmen Sie zweimal täglich. So twice a day. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை வந்து பெயின் கில்லர் டேப்லெட் தரேன், அதை போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு Freya, ma'am. Sie müssen ins Krankenhaus gehen. ஸோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, மற்றது ரவுக்கன் சி நிஷ்ட் அப்படின்னா ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு பிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன் சி டிஃபன் கூஸ் டியூஷன் தஸ் கேட் ஷார்ட் ஷவர் எடுத்துக்கலாம், அது ஓகே அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? இப்போ வெல்ஷ அன்வைஸுங்கன் கிஃப்ட் டெல் ஆஸ்ட். ஸோ டாக்டர் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இவங்க 3 பேஷண்ட்ஸுக்கும்? நீங்கள் இந்த 3 பேஷண்ட்ஸ்க்கு மிஸ்ஸன் டுர்ஃபன் நிஷ்ட் டுர்ஃபன்ன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு சென்டென்ஸ் எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 10 வயசு பையன். ஸோ யோனாஸ் ஜேன் யாரை ஆல்ட் ஹார்ட் ஹால்ஷ் மெல்சன் நெக் பெயின் த்ரோட் பெயின் இருக்கு. ரவுஸ் கேயன். ஸோ ரவுஸ் கேயன்னா வெளியில போகக்கூடாது. டீ ட்ரிங்கன் டீ குடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு நீங்க சொல்லணும். ஸோ டூ டார்ஃப் சின்ன பையன்றதுனால டூ போட்டு பேசுறாங்க. டூ டார்ஃப் நிட் ரவுஸ் கேயன். ஸோ நீ வெளியில போகக்கூடாது. யூ ஆர் நாட் அலவுட் டு கோ அவுட். டூ மஸ்ட் டீ ட்ரிங்கன் இப்படி சொல்லணும். மற்ற 2 சென்டென்ஸ்க்கும் ஃபார்மல்ல போட்டு பேசுங்க. ஹேஸ் ஷாப் ஹேட் ருக்கன் ஷ்மெட்சன். நல்லா என்னென்ன ஷ்மெட்சன் அப்படின்னு போட்டாலே பெயின். ஓகேங்களா? ஹெட் ஏக்கு, த்ரோட் ஏக்கு, பேக் ஏக், ஸ்டமக் ஏக் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த ஏக்குக்கு தான் ஷ்மெல்சன் அப்படின்வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஷாப் வந்து ருக்கன் ஷ்மெட்சன் பேக் பெயின். ஓகே, ஜாகன் மெடிக்கமெண்ட் நேமன். ஸோ இதுக்கு எப்படி சொல்வீங்க? ஸோ டுர்ஃபன்ன்றது எப்படி கான்ஜுகேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. இஷ்ஷுக்கு டார்ஃபு, டூக்கு டார்ஃப்ட், எரசிக்கு டார்ஃபு, வியருக்கு டுர்ஃபனு, இயர் டுர்ஃப்ட், ஜி ஃபார்மல் ஜிக்கு டுர்ஃபன். சொல்லுங்க அம்மா. ஏர் வரக்கூடாது இல்ல. ஃபார்மலா பேசும்போது என்ன சொல்லணும்? நீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன யூஸ் பண்ணும்? ஜி இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும். ஜி ஜி வந்தா டுர்ஃபன். டுர்ஃபன் நிஷ்ட். ஜி டுர்ஃபன் நிஷ்ட் ஜாகன். நீங்க ஜாகிங் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும். சோ ஜி டுர்ஃபன் நிஷ்ட் ஜாகன் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? ஜாகிங் போகக்கூடாது. ஆனா மெடிசன் எடுத்துக்கணும். மெடிக்கமெண்ட் நேமன்.
Sie ஆ müssen, ma'am. ஆமா. Sie müssen Sie müssen Medikament nehmen. Medikamente nehmen. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கு Frau Fischer had Kopfschmerzen, headache. Kopf அப்படின்னா ஹெட், ருக்கன்னா பேக், ஹால்ஸ்னா நெக்கு இல்லை த்ரோட்டு, அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு ஹெட்டேக்கு, ஆர்பைட்னு டேப்லெட்டு நேமன். ஸோ இதுக்கு எப்படி சொல்வீங்க? Sie draufen hat Arbeite. Sie dürfen என்ன சொல்லணும்? Nicht. Nicht arbeiten. ஆ Sie müssen Tabletten nehmen. ம் டேப்லெட்டு nehmen. ம் ஸோ நேமன்னா டு டேக். ஓகேவா? ம் ஓகே. ஸோ இது வந்து 2 டயலாக்ஸ், டாக்டர் பேஷண்ட்டுக்கான டயலாக். ஓகேங்களா? ஸோ 2 சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து 3 டேஸாக ஸ்டமக் பெயின், இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் த்ரோட் பெயின், ஆனால் நோ ஃபீவர். ஸோ இது டாக்டர் பேஷண்ட் டயலாக் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணும். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பேசுவாங்க? வி கேட் சீனன், ஹவு இஸ் இட் கோயிங், வாஸ் டூட் ஈனன் வே. இது ரெஸ்பெக்டோட கேட்குறாங்க டாக்டர். உங்களுக்கு என்ன பெயின் எதா இருக்கா அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ ஹாபன்சி ஷ்மெட்சன், இது எல்லாமே பெயின் இருக்கா? ஹாபன்சி ஃபீவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பேஷண்ட் என்ன சொல்? இஷ் பின் கிராங்க், ரொம்ப சிக்காக இருக்கேன். மியார் இஸ் ஸ்லெக்ட், ஐ ஃபீல் வெரி பேட். ஸோ மைன் காஃப் டூட் வே. ஸோ காஃப் ஷ்மெட்சன்னா ஹெட்டேக்கு. மைன் காஃப் டூட் வே அப்படின்னா மை ஹெட் இஸ் பெயினிங், இல்லை மை ஹெட் இஸ் ஹர்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். மைன் ஹால்ஸ் டுட் வே. இது வந்து சிங்குலருக்கு, ஒரு தலை இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால என்ன பண்றது? டுட் வே. ஃபிங்கர்ஸ்னா நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா, அப்படின்னா என்ன சொல்? மைன ஃபிங்கர் டுன் வே. டுன் வே அப்படின்னா ஆர் பெயினிங். ஸோ ப்ளூரலுக்கு எல்லாத்துக்குமே டுன் வே, சிங்குலருக்கு டுட் வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஷ் ஷைபே இல்லை கேபே ஈனன், நான் எழுதுறேன், உங்களுக்கு மெடிசன் எழுதி தரேன், இல்லை கொடுக்குறேன். எழுதுறேன்னா ஷைபே, உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா கேபே. ஈனன் அண்ட் ரிசிட் ஃபார் டேப்லெட்டு, இல்லை ஆயின்மெண்ட்டு, இல்லை ஹூஸ்டன் சாஃப்ட்டு, காஃப் சிரப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம். நேமன் ஜிடி டேப்லெட் மார்கன்ஸ் அண்ட் ஆபன்ஸ். டேப்லெட் எப்போ எடுத்துக்கணும்? மார்னிங்ஸ் அண்ட் ஈவினிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் இன்னொரு என்ன? ஜி டுர்ஃபன், என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜி டுர்ஃபன் சொல்லிட்டு அந்த சொல்லணும். எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஜி டுர்ஃபன் நிஷ்ட். எதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும்? ஜி முசன். ஸோ ஜி முசன் இஸ் பெட் பிளைபன், நீங்க கண்டிப்பா பெட்ல இருக்கணும். ஜி முசன் டேப்லெட் நேமன், கண்டிப்பா டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு மிஸ்ஸன். ஸோ ஒருவேளை நீங்க சொல்லலைன்னா டாக்டரே கேட்பாங்க. இங்க பாருங்க, மைன் காஃப் டூட் வே, மைன ஃபிங்கர் டுன் வே சொல்லலாம். இல்லைன்னா ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen அப்படின்னு சேர்த்துக்கலாம். Wie lange muss ich im Bett bleiben? இல்லை wie lange muss ich zu Hause bleiben? நான் எவ்வளோ நாள் பெட்ல இருக்கணும், இல்லை எவ்வளோ நாள் வீட்லயே இருக்கணும் அப்படி. டார்ஃபிஷ், நான் ஷவர் எடுத்துக்கலாமா, இல்லை இது குடிக்கலாமா? டார்ஃபிஷ் டீ ட்ரிங்கன், டார்ஃபிஷ் வாட்டர் ட்ரிங்கன். ஸோ அந்த மாதிரி ஜூஸ், டார்ஃபிஷ் ஜாஃப்டர் ட்ரிங்கன். ஸோ ஜூஸ் குடிக்கலாமா அப்படின்னு. மூசிஷ், கண்டிப்பா இது செய்யணுமா? மூசிஷ் டேப்லெட் நேமன், ஸோ கண்டிப்பா எடுத்துக்கணுமா? மூசிஷ் ஜால்ப நேமன், அது ஆயின்மெண்ட் எல்லாம் வேணுமா கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து நீங்க ஒரு டயலாக் ரெடி பண்ணும். ரெண்டு சுச்சுவேஷனுக்கு டாக்டர் பேஷண்ட் டயலாக் ரெடி பண்ணிட்டு எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க. சரிங்களா?
Okay, ma'am.